علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین تسانہ میزبان میاں غلام عباس حادثانی میں حاضر ہیں جی ناظرین اج آئی جی آزاد کشمیر جناب آئی رہے اس والے میٹنگ ہے جڑا کہ قتل ہوئے سن وقار الطاف ایڈوکیٹ صاحب اس والے اج اتنے میٹنگ ہے کوئی پریس کانفرنس ہے چلو اج ویڈیو سٹارٹ کرنے ہیں جنہیں اپنا اپنا سارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو جو ویڈیو سٹارٹ کرو سونی ساڈی وادی یارو سونی ساڈی وادی یارو جنت نظیر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر سونی ساڈی وادی یارو جنت نظیر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر پور چک سواری ٹوٹیال لانی تے لال پکی یاری ساڈے نال پور چک سواری ٹوٹیال لانی تے لال پکی یاری ساڈے نال یاراں دیاں یار اسی یاراں دیاں یار اسی ویراں دیاں ویر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار پھر آج کی اس تقریب میں آمد پر جناب انسپیکٹر جنرل آف پولیس آزاد جموں اینڈ کشمیر امیر احمد شیخ صاحب وائس چیئرمین بار کونسل ڈی آئی جی صاحب کمشنر صاحب ڈی سی صاحب ایس ایس پی صاحب واقعہ کے صرف 3 یا 4 دنوں کے اندر ہی نہ صرف اس عمدہ قتل کیس کے ملزموں کو ٹریس کیا بلکہ ان میں سے اکثر ملزموں کو گرفتار بھی کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گرفتاری کے بعد ڈڈیال کی عوام جن کے اندر سچی بات ہے بہت زیادہ خوف تھا وہ اب مطمئن ہیں، اور عرفان سلیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی مہربانی کی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے نہ صرف میرپور میں بلکہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی ان کو بلا کر ان سے تفتیش کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر محاذ پر ان کی مدد کی۔ میں آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام مقررین حضرات سے یہ گزارش کروں گا، انتہائی معدب طریقے سے گزارش کروں گا کہ چونکہ صاحب دیگر ثابت کیونکہ وقت کا بولتے ہیں خیال رکھیں، اس لیے سب کا نام تو میں نہیں لے سکتا۔ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ سر بات یہ ہے جناب مہمان خصوصی کے پچھلے دنوں کیا میری اور آپ کی ملاقات مظفرآباد کے مقام پر ہوئی تو یہاں پر ایک تازہ کیس چتروں کے مقام پر ہوا تھا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کی کہ اس انداز میں ہمارے ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی صاحب نے اور ایس ایچ او صاحب نے اس کیس کو ٹریس کیا اور کہاں سے کس طرح ملزم پکڑے، تو اس طرح کے جو کیسز ہیں پھر یہ تازہ وقار صاحب کا یہ جو کیس ہوا یہ بھی اپنے مقام رکھتا ہے ڈھونڈنے میں، جس طرح انہوں نے مجرم پکڑے اور ان کو گرفتار کیا، یہ بھی ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ بڑی کارنامہ ہے۔ مگر آئی جی صاحب جناب مہمان خصوصی یہاں پر مجھے ایک شکوہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 2 کیس جس طرح انہوں نے پکڑے لپڑے یہ وہ سب کچھ کیا، کم از کم ان کو زیادہ کچھ انعام نہیں تو سرٹیفکیٹ بھی دے دینے چاہیے تھے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ دل کھول کر دوسرے پولیس والے بھی کام کریں۔ تو خاص کر جناب ایس پی
साहब ने जिस अंदाज में काम किया, DSP साहब ने काम किया, सचिव साहब ने काम किया, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और बड़ी मेहनत इन्होंने की है। क्योंकि मैं खासकर इस तरह के कामों में थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेते रहता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इन्होंने जिस अंदाज में दिन रात मेहनत किया, तो कई दिन और रातें ये हजरात सोए भी नहीं, इन्होंने मेहनत किया। तो जब आपके साथ मैंने वहाँ पर बात की थी तो आपने ये कहा था कि ये दिल में खुशी हुई है सुन करके किस अंदाज में हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं। जनाब सदर बाग ने जो पुलिस के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में जो बात किया कि होनी चाहिए आबादी से लेकर बुठार के बॉर्डर तक है, ये भी ज़ेरे बहस हम लाए थे, मगर आपने जिस तरह की जो मजबूरियाँ बताई थी और मेरी जो जिम्मेवारी लगाई थी, मैं अपनी नाराज़गी इसलिए समझता हूँ कि मैं उस तरह का अभी टाइम नहीं दे सका। मैं आपने यहाँ पर मसूबियत की वजह से, अगर अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह की आपने जिम्मेवारी लाई थी वो उस तरह का आगे काम मैं अगली वीक में करूँगा और यहाँ पर ये बात को पहुँचानी है जिस तरह करना है इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसमें कामयाब होगा। तो वजह उसकी ये है कि ये अवामी मुलाकात को मद्देनजर रखते हुए जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जिनको अपने घर के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिस आज़ाद कश्मीर भर की तरह हमें भी ये एहसास हुआ कि अगर एक वकील अपने घर के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर महफूज नहीं तो फिर इंसान, फिर हम कश्मीर के लोग किस जगह महफूज हैं। इस पे जहाँ आज़ाद कश्मीर भर के वकला ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अदालतों से बाइकाट किया, मैं उस पर अपने वाइस चेयरमैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने आज़ाद कश्मीर की तमाम बार एसोसिएशन के अंदर मुकम्मल अदालती बाइकाट करवाया और मुलज़मान की गिरफ्तारी तक अदालती बाइकाट जारी रखा और फिर बिलाहर इंतजामिया की पुलिस ऑफिसर है उन्होंने और उनकी टीम जिसमें चौधरी अंसर अली DSP, ज़ुहैब ताहिर SHO, अमार डार, बदरान साहब शामिल थे। इन्होंने नहायत ही कम वक्त में इस अंधे कत्ल को ट्रेस करके ना सिर्फ वकला कम्यूनिटी बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का पुलिस पर एतमाद को बहाल किया है। मैं मेरे वाइस चेयरमैन बार काउंसिल मौजूद है, वकला कम्यूनिटी की पूरे आज़ाद कश्मीर की वो नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन मैं कोटली की वकला कम्यूनिटी की तरफ से मैं राजा अरफान सलीम और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलाशुबा राजा अरफान सलीम आज़ाद कश्मीर पुलिस की माथे का जोमर है। और मैं इस तकरीब की वसातत से अपने वाइस चेयरमैन जनाब सरदार तारक मसूद साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरह उन्होंने वकला कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए बुकार अल्ताफ़ के कत्ल केस के हवाले से जिस तरह मामलात को मैनेज किया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज आप स्टेज पे देखें तो यहाँ पे तकरीबन सदा यार जो यूजुअली हमारे इलाके में इसी तरीके से समझा जाता है कि हमेशा तनकीदी रोल होता है या अदालतों के बाज़ पुश्त का उनका एक रोल होता है, तो उनके सदर साहब की भी यहाँ पे तस्वीर लगी है। तो मैं समझता हूँ कि एहलियान डुडियाल ने जब भी को पुलिस ने अच्छा काम किया, इंतज़ामिया ने अच्छा काम किया, तो जहाँ पर वो तनकीद करते रहे तो उन्होंने पूरे खुले दिल के साथ उसकी तारीफ और तौसीफ भी किया, जिस तरीके से यहाँ पे सब लोग और ये इस बात का इज़हार है। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद जो आपकी IGP साहब जो टीम थी, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है, और जनाब SP साहब और जो हमारे DSP साहब, उनका तो एक शुरू से रहा है ये, जब राय साहब अरफान सलीम साहब यहाँ पे DSP थे तो तब भी एक बड़े बड़े यहाँ पे डुडियाल के अंदर इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए और फिर हमेशा से इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो ये मैं दिल से ये कहता हूँ कि हम एहलियान मीर पर इनके SP होने की सूरत में जब ये सीट पे होते तो हम अपने आप को महफूज तस्वर करते। तो इस वाक़े ना सिर्फ ये वाक़या बल्कि जब छतरों के अंदर डकैती का वाक़या हुआ जिसमें 1 करोड़ रुपये का जो अब डकैती हुई और उसको 5-6 दिनों के अंदर उस सारे मामले की तह तक पहुँचना और 100% रिकवरी है उसके अंदर, और फिर कमल मतलूब केस जो इंतहाई पेचीदा केस था उसके अंदर भी पुलिस ने बहुत मुश्किलात का, हमें पता है कि किस कदर प्रेशर भी था और कितनी मेहनत की, कितना काम किया,
तो वो जो सारी یہ بےایمانہ قتل جس طرح سے پلان کیا گیا تھا، شاید کسی نے یہ سمجھا ہو کہ اس کو کوئی ٹریس نہیں کر پائے گا، لیکن میں یہاں سے بار بار ذکر بھی ہوا SSP عرفان سلیم صاحب کا، ہم باغ میں بھی سنتے رہے ہیں کہ یقیناً وہ بہت اچھے فرض شناس اور بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے بالغ افیسر ہیں، جنہوں نے اس اندھونا قتل میں اور بےایمانہ جو قتل ہوا ان کا، اور بلائنڈ مرڈر جس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ٹریس کرنے میں 2-4 دن میں انہوں نے ٹریس کر کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس میں جو ہمارے جو بالا افیسر ہیں یقیناً ان کی ہدایات اور سرپرستی میں یہ ساری کارروائی SSP صاحب نے کی ہے۔ میں ان کو تہ دل سے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس تقریب کی صدارت سے اور خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اسی وقت جنازے میں موجود تھے، اور جنازے کے فوری بعد جناب وائس چیئرمین اور میں بحث صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور اور صدر تحصیل بار ڈڈیال چودھری مرسل صاحب بیٹھے، اور ہم نے ایک حکمت عملی طے کی۔ اس حکمت عملی میں ہم نے فوری طور پر جو بات طے کی وہ یہ کہ ہم نے پولیس کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے کہیں پولیس کو پھنسانا نہیں ہے، اس طرح سے احتجاج اور اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ جہاں ہم ہی ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ جناب وائس چیئرمین جو ہے یہ بڑے ویژنری ہمارے وائس چیئرمین ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے طالب علمی سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں وکلاء برادری کا بھی، اور میں تحصیل ڈڈیال کے تمام شہریوں کا، تمام شہری تنظیموں کا میں صدایات اور جو ہے یہ ہمارے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ جس طرح عرفان سلیم صاحب نے یہ قتل ٹریس کیا، ان کی ساری ٹیم نے کیا، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آنے والے ہمارے افیسر صاحبان ہیں وہ ان کی تقلید کرتے ہوئے وہی عزت اور مرتبہ پائیں جو عرفان سلیم صاحب نے پایا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفتیش کے طریقہ کار بھی تبدیل ہو گئے، اور ہر دور کے اندر وہ پولیس افیسر قابل تقلید رہا ہے، قابل احترام رہا ہے، جس نے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ میں اس موقع پہ IG صاحب سب انسپیکٹر میں وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے پدستھ SSP صاحب میرپور کو شامل ڈڈیال کے لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس بھی افیسر نے ڈڈیال میں چودھری آفتاب احمد خان نے تقریباً نوکری کی ہے سندھ میں، پنجاب میں، اور اس طرح کے مواقع میں نے بہت کم دیکھے کہ جہاں پہ لوگ آپ کو اتنی عزت دے، اور خصوصاً عرفان سلیم، میں کہوں گا میری پولیس کے جوان عرفان سلیم کے لیے۔ اصل بات یہ ہے، یہاں پہ بات ہوئی کہ جی جرم ہوا، ایک سنگین واقعہ ہوا، اس میں پہلے دن ہی DIG صاحب نے SSP صاحب نے وقوع بتایا، نو ڈاؤٹ بہت بڑا سانحہ تھا، اور ایک جب
वैसे भी कि कोई भी कत्ल पुलिस के लिए बहुत अहम होता है, लेकिन किसी इस तरह की बरादरी का हो जो हमसे करीब करीब हों, क्योंकि हम दोनों ही कानून के हवाले से पहचाने जाते हैं, ये हमारे साथी होते हैं, ये हमारा अदालतों में उठना बैठना साथ होता है केस फाइलों के हवाले से भी, तो उसका ज़्यादा एक अब तक कहें कि उसका असर ज़्यादा था हमारे पे। और जहाँ पे बात हुई कि जी इस तरह फिर जल्दी कैसे हुआ, इसमें नो डाउट मैं क्रेडिट दूंगा पुलिस की तमाम टीम को, खुसूसन इरफान सलीम को, उसकी तमाम टीम को, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा अपने तजर्बे के हवाले से ही कि जो रवैये हमारे होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो रवैया आपके एजे के बार के प्रेसिडेंट तारिक मसूद साहब उनके जो दोस्त हैं, जिस तहम्मुल से, जिस बुर्दबारी से तो बात कर रहे थे, वो जिस तरह ताउन की बात कर रहे थे, आम तौर पे ये होता है हम जलाओ घेराओ धमकियाँ, तो मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के मैं तजुर्बा जो रिलेट करता हूँ, हम जी ये कर देंगे, ऑनेस्टली दैट वाज रियली इंकरेजिंग। और उससे मैं हमेशा कहता हूँ इस रवैये का भी बहुत बड़ा असर होता है कि पुलिस को टाइम मिलता है कि अपने प्रोफेशनल काम की तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि नॉन प्रेडिक्टिव रोड ब्लॉक हड़तालें इसको भुगता है, उस तरफ अपनी एनर्जी जाया करे। उन्होंने सारी एफर्ट काम की तरफ दी, और उसमें खालिद चौहान साहब को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, द वे ही वाज कंपोज्ड, the way he was handling things, the way he was coordinating with the bar council या दीगर अफसर, these things matter। उससे जो हमारी टीम होती है, जो स्पेशली वर्किंग टीम होती है, उसको बहुत बड़ा स्पेस मिलता है काम करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली, मैं कभी भी नहीं कहता कि पुलिस की नीयत में कोई शक होता है, पुलिस हमेशा बेचारी कोशिश करती है, जब खुसूसन इस तरह का वाक़या हो, कोशिश करती है कि क्राइम डिटेक्ट हो जाए जल्दी। किसी को अल्लाह मियां